Allah Taala Adam aleyhisselam'ı yarattı. Adam aleyhisselam'ı yaratkanda şeytanga, iblisке al учурда эми каргышка кала эле көчөр эле. Өтө сыйлуу болгон бир махлук болчу. Эми Адам атабызга сый көрсөтүп сежде кыл, ага ийил десе, ага сежде кылбай койду. Сежде кылбастан Аллах Тааланын каргышына калды. Şeytan Allah'ın kargışına kalganda Allah Taala'dan suranıp kıyamatga çeyin vakt bergen. Men uşul adamdın sebebinen tozokka düşüp kaldım. Emi bunun urpağının barın özüm menen birgelikte tozokka alıp ketemin dep kasam içti. Allah mümkünçülük verdi. Şeytan jana anın askerleri. Bu tarafta Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din hadisleri jana Kur'an, din, musulmanlar, bir tarafta şeytan, nafsi, dünya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanasında şeytanlar murda cinler birinci katar asmanga çıkışat ele da oşol жерден barıp alıp istirap-ı sama dep al жерден kabarlardı urdap perişteler asman dünyasındaki periştelerge kabarlar geleteli emne bolot, kanday bolot, kim ölöt, kança rızkı berilet degende hiç. Oşonday taqdırdın masalelerini perişteler cinler urdap alıp anan gelip adamlarga, bakşılarga 100 söz ayta turgan bolsa 99 kalıpты bir hakikatga koşup aytıp uşunday cinler uşunday kızmat kılışçu. Bирок Peygamber aleyhisselam zamanasında bu tartip özgörüp ketti da. Kaysil ele cinler asmanga uçan dey turgan bolsa andalarga oşo yıldыздын bir uçtары alarga urulup attı. Anan iblis başçısı şeytanlardan askerlerine kayırılıp aytты, sizler dünya yüzüne bir kezip görgülü, dünya yüzünde karagılaçı bir özgöçö bir özgörü boldu dedi. Jer betin karap gelse o şerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okup atkan avalda inna semi'na Kur'anan acaba yahdi ila rushd. Biz tan kalabı bir kıraat tutup al adamda tuğra jolga bagıttayt eken dep cinler oşonda Peygamberimizin peygamber bolgonun, İslam dininden gelgenin, Peygamberimiz öz maydanında tuğra meynetти başlagandыгын görüştü. Anan şeytanında gelip bul kavar jetkende şeytan emne dep aytkan. Şeytan aytты makul. Bul Muhammed Peygamber'din özünün meynet maydanı var, jana men özümdün meynet maydanım var. Şeytandın meynet maydanı kaysıl, adamdardı men uşunday hareket kılamın, alardın bardığının jaşosu israp korçulukka düşöt da, mına şu israp korçuluktun sebebinin jaşolары kıyrap jok bolup, men oşoga hareket kılamın dep şeytandın bergen sözü ubadası uşul bolgun. Birinci Peygamberimiz tuğrasında kabar tutkanda. Mına bugünkü siz menen bizden cuma bayanımыздın dağı teması uşul israfkerçilik tuğrasında bolmokçu. İsraf dep neni aytabыз özü? İsraf tuğrasında Kur'an hadiste kanday körsetmeler körgözülgön oşol tuğrasında bolmokçu. Adam balası negizinen siz menen biz bileriz, bul jaşoo bizge sınoo üçün berildi. Jaşoo da özüzdük emes, baylık da özüzdük emes, vaktımız, jöndömüz da özüzdük emes. Allah taraftan berilingen bul siz menen bizge belek. Sınoo katarında. Kantip jaşoosun kayakka sarttayt eken, baylıkты kayaktan taap, kayakka sarttayt eken, sınoo üçün Allah Taala bergen. Bolbosam tapkan nerselerden bardıq ele avtomattık türde bizdin özüzdün mençigibizge ötüp kete berбейт. Balkim ubaktılуу koldonuğa berilgen. Jaşoo da ubaktılıusuz. Bul denеңizdin içinde ubaktılıusuz. Bir vaktta içinde, zamananın içinde ubaktılıusuz. Baylık telefonumuzda ubaktılуу turat. Allah Taala sınayt, kayaka kantip sarttayt ekende. Oşol adam balası özünün ömrünü sarttooda, özünün ubaktısını sarttooda, özünün baylığını, mülkün sarttooda, adam tuğra sarttayım dese 3 türdü sarttayt, tuğra emes sarttay turgan bolsa 3 türde tuğra emes sarttayt. Tuğra sarttagandardın jolu kaysıl? Birincisi adil, ikincisi ihsan, üçüncüsü isar. Adil degeni bul adilettü. Birinciden siz menen biz şunu düşünüp alalı, adam dünyöge kelgende adamdın maksatı emne,
жана сиз менен биздин дүйнөдөгү муктаждык, зарылчылык эмне? Эмне максатыбыз бар өз дүйнөдө? Биз кайсыл жактан келдик? Эмне үчүн келдик? Жана кайсыл жакка бара жатабыз? Максатыбыз эмне? Биринчи дүйнөгө келгендеги биздин максат эмне? Мен эгерде бирөө айта турган болсо, бар Аламидин базарга барып кел десе, мен сураймын, байке, эмне үчүн барып келем? Жөн эле барып келе бербейм да. Максатым эмне? Эмне максатта барам, анан кайра келем? Эмне максатта дүйнөгө келебиз да, жашайбыз, кайра кетебиз? Алла жанды салды, кайра жанды алды. Биринчи максатыбызды түшүнүп алыш керекпиз. Экинчи анан зарылчылыктарды карап, зарылчылыкка жараша мамиле кылыш керекпиз. Максатыбыз эмне? Максатыбыз жараткан зат Алла Тааланын ыраазычылыгына жетүү. Максатыбыз чыныгы жашообуз болгон өлгөндөн кийинки кабырдагы, кыяматтагы түбөлүктүү болгон бейишибизди куруп алуу. Бул биздин максат. Бейишке баралы, бейишке алып баралы. Тозоктон сактаналы, тозоктон сактайлы. Бул биздин максатыбыз. Калган нерсе дүйнөдө жашаш керек экен. 50, 70, 80 кээде андан дагы азыраак жыл жашайт экенбиз. Ошол жашоонун ичинде зарылчылык, муктаждыктар бар. Алар эмне? Үй, кийим-кече, тамак-аш, ичимдик, бир жака жетиш үчүн болгон нерселер, куралдар, транспорт, башка нерселери, машина, унаалар. Булардын бардыгы биздин дүйнөдөгү муктаждыгыбыз, биздин зарылчылыгыбыз. Демек, адам баласы бир өзүнүн убактысын, байлыгын, жөндөмүн, өмүрүн максатына сарптайт. Өзүнүн чыныгы жашоосуна сарптайт. Кээде өзүнүн муктаждыгына, дүйнөдөгү болгон кажетине сарптайт. Мына ошол жашоодо 3 түрдүү туура мамиле кыла алабыз же 3 түрдүү туура эмес мамиле кылып коебуз. Туура мамиле кылуунун биринчи тепкичи кайсыл? Ал-адил, адилеттүү мамиле кылуу. Адилеттүү мамиле кылуу. Адилеттүү дегени демек 50% убактыңыз, байлыгыңыз, жөндөмүңүз акыретиңизге иштеп аткан болсун. Калган 50% жарымы бул дүйнө муктаждыгына сарптап аткан болсун. Демек, адилеттүүсүз. Экинчи bundan дагы үстүнкү этап, аны ихсан деп коет. Ихсан дегени, машаалла, жарымынан көбүрөгүн өзүнүн акыретине сарптап атат. Жарымынан көбүрөөк убакыт, жөндөм, жумуш бөлүп атат акырети үчүн. Жарымынан азырагын өзүнүн дүйнөдөгү кажети үчүн, 50-60 жылдык жашоосу үчүн. Үчүнчү этап буну исар деп коет. Исар дегени толугу менен өзүнүн акыретине, толук өмүр, убакыт, мал, жаны акырети үчүн сарпталат да, дүйнөсүнө канча жашоо кетип атат, болду, ошого ыраазы. Толугу менен жашоосун акыретке берип койгон. Бул тартип Сахаба радиаллаху анхумдардын тартиби ушундай болчу. Сахабалардын мисалы Мединадагы адамдардын, жергиликтүүлөрдүн Меккеден көчүп барып атпайбы? Анан дүйнө жүзүнүн ал жака элдер көчүп келип баштады. Диндин меркези болуп калганда, ордосу болуп калганда. Ошолорго кылган мамилеси ан-нусраты бил исар деп, толугу менен 100% аларга жардам беришкен. Өздөрүнүн караганда келген конокторду 100% өйдө коюп туруп, өздөрү ачка, бирок Алланын конокторуну коноктоп, акыретине 100% бергенге даяр болушкан сахабалар акыркы канына чейин даяр болушкан. Бул туура сарптоонун ыкмасы. Бунун карама каршысында туура эмес өзүбүздүн жашообузду сарптаганда, байлыгыбызды туура эмес жакка сарптаганда, анда 3 нерсе, анда дагы. Биринчиси исраф, экинчиси табзир, үчүнчүсү итраф. Исраф дегени, исраф деп эмнени айтат? Табзир деп эмнени айтат? Итраф деп эмнени айтат? Исраф деген, урматтуу туугандар, өзүнүн жашоодогу кажетинде иштетип жатып, аша чабууну исраф деп айтат. Башыбызда тамдын болушу биздин кажетибиз.
Кийимдин болуусу кажет, тамак аш кажет, той өткөрүү, той топурлар, жакшылык жамандык кажет, үйлөндүрүү кажет, муктаждык. Ошол өз муктаждыктарында аша чабып иштетүүнүн атыны исраф деп айтылат. Муктаждык аны кылыш керек, кылбаса болбойт. Бирок аша чабып кылып атат да. 500гө бүтө турган нерсени 500 миңге бүтүрүп атат. Мына ушуну исраф деп айтат. Кур'ан-ы Карим ислам дини сиз менен бизди той өткөрбөгүлө, жакшылык жамандык катнашыңарды токтоткула, мечиттерде эле кечилдердей болуп олтуруп алгыла, кийинбегиле, кымбат баалуу унааларды минбегиле, кымбат баалуу үй салбагыла деп тыйып койгон жери жок. Аны кыла берели. Балким пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам айтат: "Инналлаха юхиббу айяра асара ниъматихи ала абдихи." Аллах Таала жакшы көрөт өзүнүн пендесине берген жакшылыктардын изин өзүнүн пендесинин үстүндө көрүп турганын. Алла берген неаматтарга шүгүр кылып, рахмат айтып, ошону туура колдонуп атканыңызды Алла жакшы көрөт. Тосуп койгон эмес, кылбагыла, жебегиле, ичпегиле депчи. Балким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте эмне дейт? Кулу вашрабу ва тасаддaqu валбасу фи гайри исрафин ва махила. Жегиле, жей бергиле, иче бергиле, Алла жолуна кайрымдуулуктарды кыла бергиле, кийине бергиле. Бирок эки шарт менен. Исраф болбосун, менменсинүү, текеберленүү болбосун. Исраф тамак арам. Исраф той арам. Текеберленип той берүү арам. Текеберленип кийинүү арам. Кантип билсең болот? Бул кийим текебердикиби же жөнөкөйлүктүкү? Ал кийимдин деңгели эмес, адамдын өзүнүн ички дүйнөсүнө байланыштуу. Эгерде адам ошол кийимди кийгенде өзгөрүп, ичинен башкача болуп, баскандары башкача болуп калган болсо, талтаңдап, анда демек бул адам үчүн ал кийим текебердиктин кийими. Буну өзгөртүп койду. Эгер ошол адам ошо унага отурганда өзгөчөлөнүп, элдерди тоготпостон башкача айдап калган болсо, пешеходдорду дагы, жүргүнчүлөрдү карабастан тоготпой, кызылда деле өтүп кетип, анда бул текебердиктин унасы ан үчүн. Бул адамдын өзүнө көз каранды. Текеберликпи же текеберлик эмеспи? Ошондой эле колдоно бергиле баардык берген белектеринде исраф болбосун дейт пайгамбарыбыз алейхиссалам. Исраф болбосун. Исраф деген эмне? Ошо муктаждыктын ичинде аша чабуунун атыны исраф деп айтылат экен да, туугандар. Ошондон сактанып туруп иш-чара колдонуш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Фирашун лир-раджили ва фирашун лимраатихи ва салису лид-дайф ва раби'у лиш-шайтан." Bir төшөк бар адамдын өзүнө, бири үй бүлөсүнө, аял бала чакасына, үйдөгүлөргө, үчүнчүсү болсо конокторго, төртүнчүсү шайтанга. Демек үйдө эмне болуш керек? Сиздики, үй бүлөнүкү, коноктуку. Анда сырткары жөн эле эл көрсүн үчүн башка ниетте коюлган, бул шайтандыкы, бул исраф. Тойдо эмнеге исрафтарга жол берип атабыз? Өткөндө бир тойдо күйөө балага 300 миң долларга машина белек кылынды. 300 миң долларга. Bir үй бүлөгө эгерде 25 миң доллардан муктаж үй бүлөгө үй алып берилгенде, 12 үй бүлө кыяматка чейин ага дуа кылмак да. Канча деген исрафкерчилик. Динди тааныган үй бүлө эмне себептен? Эл эмне дейт? Фалан эмне дейт? Туугандар эмне дейт? Кесиптештер эмне дейт? Достор эмне дейт? Алла эмне дейт деп айтпайбыз. Мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир жолу Саат радиаллаху анхунун алдынан өтүп калды, ва хуа ятавадда. Саат радиаллаху анху дарат алып аттылы. Дарат алып атат. Пайгамбар айтты: "Ма хада сарафу я Саат?" О Саат, бул эмне деген исрафкерчилик? Сууну кандай колдонуп жатасың? Кандай деген исрафкерчилик бул? Десе Саат разияллаху анху таң калып: "О Алланын элчиси, эмне дарат алып атканда да исрафкерчилик болобу?" Десе пайгамбар айтты: "Наам, ва ин кунта фи нахрин жарин, ова, эгерде сен агып жаткан дарыянын астында туруп алып дарат алып алсаң дагы, бирок колдонууда исрафкерчилик деген бар" dedi. Sen кылгандан макул светтерди жандырып коюп, кыяматка чейин болсо деле акча төлөп кое турган акчаң бар, өзүңө рухсат бере аласың. Миллион долларга деле той кылганга сенин чамаң жетет. Бирок Алланын алдында күнөөкөр болгонуңду унутпа, исраф кылып атасың. Ал өзүнчө маселе. Исрафкерчилик деген өзүнчө маселе. Биздин кыргыз мамлекетибизде муктаж адамдар калбаш үчүн чоң-чоң инвестициялардын кереги жок.
Инвесторларды алып келип же завод фабрикалардын куруштун да кажети жок. Биз эгерде исрафтан чыгып алсак эле маселе бүтөт. Muhtaçlıkta ile çektele turgan bolsok, бүткүл адамдарга кайрымдуулук кылганга мүмкүнчүлүк болот. Muhtaç көчөдө калган адам, кийими жок, тамак ашы калган адам, жетим жесирлер калбайт. Эгерде биз исрафтан жашообузду чыгара турган болсок. Экинчи этап эмне? Экинчи этап, урматтуу туугандар, буну табзир деп коет. Табзир дегени muhtaçlık бүтүп турса дагы башка жакка сартай берет. Бүткөн бирок болбой эле сартай берет. Буну табзир дейт. Innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin. Albatta tabzir kıluvchilar, aşa çabap akçasını sarttaganдар, vaqtısını işletkender, bular şaytandın ele bir tuğandары. Şaytan kim olsa bul dele oşoldu. Anın üçüncüsünde emne itiraf. İtiraf degen nerse bul aram jaka sarttoo. Aram nerselerge işletti. Özün vaqtısı aram nersege sarttalып atat. Baylığı aram nersege sarttalып atat. Bulardı itiraf dep koyulат. Allah'ın baaryыбызды урматтуу туугандар, туура эмес жашоодон сактаган болсун, баардыгыбызга туура жашоо, туура түшүнүк, туура тартип Allah'ım siz менен бизге берген болсун.